किताब का सिरलेख तो कहता मैं चंडीगढ़ ते पंजाबीयत इस चंडीगढ़ दे विचों पंजाबी की स्थिति विचों तरलोचन सिंह अपने आप नूं किवें लभ रहा है उस दे उत्ते गल करन लई सब तो पहला मैं इस किताब के सूत्रधार कह सकते हो जिन्हां ने इस किताब नूं लैके रचना रची है वो सारे परचा पढ़न। सही अर्थां विच तरलोचन सिंह मां बोली का चौकीदार है। चंडीगढ़ वसाया ते पंजाब दे पिंड उजाड़े गए, उजड़े लोगों की कूक बन के आया तरलोचन सिंह, उसकी कलम खूब चली। चंडीगढ़ में पंजाबी का कोई मुद्दा होवे, पंजाबियों के डेपूटेशन का मसला होवे, या फिर उजाड़े गए पिंडां की जूह विचों हूक सुनाई दिंदी होवे, जां मां बोली पंजाबी नूं विसारिया जा रहा होवे, तरलोचन सिंह की रूह कंब जाती है, वो थर थरा जाता है तो लंबे लंबे कदम तुरन लगता है। उसकी कलम जेबों बाहर आउंदी है, शब्द बाण बनन लगते ने, कागज़ की हिक थुड़ जाती है। ये किताब भी उसने थुड़े कागज़ की हिक उत्ते उतारी है। बथेरे पत्रकार है पंजाबी दे चंडीगढ़ च, पर तरलोचन सिंह ने मां बोली दे बूहे मूहरे खलो के एक प्रतिबद्ध चौकीदार वजों पहरा दिता है ते दे ही जा रहा है। एक दिन एक फंक्शन होया उहदे साडे दफ्तर कला भवन च, नवजोत सिंह सिद्धू सभ्याचारक मंत्री सी, वो आए होए सी, दीपक साहब भी उत्थे सी स्टेज ते। बड़ा इकट्ठ ते फंक्शन होया चंडीगढ़ पंजाबी मंच वालों ते तुसी सारिਆਂ ने कीता जिन्ने बैठे हो। पंचायत जुड़ी पंजाबी दे मुद्दे ते भी चंडीगढ़ च पंजाबी नूं किवें बचाईए। नवजोत सिद्धू आए ते धर्मवीर गांधी मैंबर पार्लीमेंट हो ना आए 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 ते आए तुरे आए तुरे आए तुरे आए तुरे आए ते आउंदिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ भी इत्थे तां ना तां खड़न नूं थां ना बहन नूं कुर्सी तां उत्ते दींदी नहीं सी। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ आ के भुंजे बह गए जिथे आ बाई जी बैठे सोफा मूहरे। ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਰਲ ਹੁਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੜਵਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ भी मतलब प्रधानगी मंडल तो राजेवाल गलेरिया कंवर गरेवाल तो इन्हों पर सुशोभत है, वो घुसड़ते आके तो इन्हें लिखा भी एक MP भुंजे आके पथला मार के बह गया पंजाबी के मुद्दे के उत्ते ते लीडरों तुसी सबक सीख लो। यह जे लीडरां तो घट्टो घट्ट सानू जिहड़ा है ओह लै लेना चाहिए, कोई चंगा गुण जे सानू मिल जे। जोरदार ताड़ी इस किताब के नाम से। जिथे तरलोचन सिंह होरां दी इस किताब दे विच 49 लेख ने, उत्थे हर लेख चों तुहानूं पंजाबी बोली की महक आएगी नाल हर दे विचों तुहानूं लगेगा कि हाँ शब्द कुछ आप कह रहे हैं, अखर अखर बोल रहा कुछ। सो इस दे नाल जिथे पंजाबी बोली की गल करते हैं तरलोचन सिंह, उत्थे ही वो सच्ची सुच्ची पत्रकारी दे विच भी अगे होकर तरते रहे हैं। मुलाजम आगूआं दे मसले, नौजवानों के मसले, उस मसलियां ते भी लड़ते रहे हैं ते चंडीगढ़ पंजाबी मंच का धुरा बन के काम करते हैं। तो मैं देवी दयाल शर्मा जी नूं बेनती करांगा कि वो 3 ਤੋਂ 4 मिनट दे विच अपनी गल रखणगे। देवी दयाल शर्मा। मैं साथी तरलोचन सिंह जी ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ पूरी तरह पढ़िया। पहली अजाड़ियां की दास्तान दे विच उन्हां ने पिंडां दे लोकां दे अजाड़े नूं समझिया, उन्हां दी पीड़ा नूं समझिया ते वो ज़ाहिर किया। और दूसरी जिहड़ी है मैं चंडीगढ़ ते पंजाबीयत बारे जिहड़ी उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने अपना जिहड़ा पंजाबी प्रति मोह है जिहड़ा वो उहदे चों स्पष्ट झलक गया। चंडीगढ़ च पंजाबी बोली ते नवीं पीढ़ी दे जिहड़े हैगे वो दूर जा रहे। लेखक ने ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੱਖ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, उन्होंने जवाब तलबी हुई सी पंजाबी के मुद्दे ते। इसे मैं एक ही मिसाल देनी है। असी डेपूटेशन लेके गए सी
ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਕ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ LIC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਮਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਮਲ ਆਉਣ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਂਤ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਂਤ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਜੜੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਰਦ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਚੀਸ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਹਿਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਫੀਸਰ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਖੌਟੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਣਾਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੋਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਵੀਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਜਾੜਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, DC ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਦੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ ਹਾਂ। ਉਜੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਉਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਕਿੱਲੇ ਹੁਣ ਲੈ ਲਏ, 4 ਕਿੱਲੇ ਫੇਰ ਲੈ ਲਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ। ਜਿਹਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਆਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 47 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 84 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਇਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛਿਆੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਤਲਜੀਜ਼ ਪਲਸੌਰਾ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲੀ ਘੁੱਟਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ 2001-2002 'ਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਹਮ ਕੋ ਤੁਮ ਕੋ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਮੇ ਤੁਮੇ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਹਮੇ ਤੁਮੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੂਕ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ 47 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, 84 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 28 ਪਿੰਡ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 23 ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਰਲੋਚਨ ਵਰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੌਣ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਪਰ ਆਏ ਬਾਹਰ, ਸੋਮਲ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਿਜਕ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਰਲੋਚਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕੋ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਮਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਦੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਵਾਂਗਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਿਆ ਵਾਂਗਾ। 23 ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਚੌਂਕਾਂ 'ਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਟੈਕਸ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਰਲੋਚਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਹ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਛੋਈ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਤਰਲੋਚਨ ਭਾਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਰਖਤ ਕਦੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਧੀ ਪੁੱਤੋਂ ਤਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਭਾਗ ਜੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਪਿੜ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਖਤਾਂ ਸੀ ਤਰਲੋਚਨ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤਰਲੋਚਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੀੜ ਝੱਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੀੜ ਝੱਲੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰਹੇ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ PTC ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ PTC ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟ FM ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਖਿੱਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੋਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ ਜੀ ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਈਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਤਰਲੋਚਨ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਇੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲ ਪਲ ਇੱਥੇ ਮਨ ਭਰ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਜੇ। ਔਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਪੰਜਾਬੀ? ਡਿਊਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਲਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ RLA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਕਮਰ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ 10ਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜੂਬੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1983 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ, 10 ਕੁ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਵਹਿਮ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲਾਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਕਈ ਗਏ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 20-20, 25-25, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਜੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 15 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਬਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2021 ਆ ਗਿਆ, 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਰਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਹਨਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ, MP ਬਣੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਕਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦਾ, ਭਾਵੇਂ BJP ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਬਣਿਆ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਡੇੜੀ ਜੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? 1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ,
ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਦਲਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੁੰਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਆ, ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। 1968 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 79 ਸਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਵਰ ਜੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਡੋਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਰਲੋਚਨ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਘੋਲਣ ਵਾਲੀ ਡੋਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡੋਲੀ ਗੁਲੇਰੀਆ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟਿਆ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੂਬ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ।
ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ MA ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ MA ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਚੰਗੀ ਪੋਇਟਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲਿਰਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੁਖਾਂਤ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮਹਿਕ ਗੁਲਾਬ ਦੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮਹਿਕ ਗੁਲਾਬ ਦੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾਈਏ, ਬੁੱਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਅਪਣਾਈਏ, ਬੁੱਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਅਪਣਾਈਏ। ਚੜੀ ਹੋਈ ਰੰਗਤ, ਚੜੀ ਹੋਈ ਰੰਗਤ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ ਦੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਬੋਲੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਕਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੱਸ ਖਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਬੰਦ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੱਸ ਖਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੰਘ ਕੇ ਦਸਵਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲੀਦਾ, ਬਿਨਾ ਤੇਲ ਬਿਨ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀਵਾ ਕਿੱਥੇ ਜਗਦਾ ਏ, ਓਏ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਓਏ ਕਿੱਦਾਂ ਟੋਲੀਦਾ, ਓ ਰੋਡ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਓਏ ਛਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਓ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਰ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਧਰਤ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਧਰਤ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਬਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਓ,
ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਖਰੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਲੋਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਔਰ ਕੁਝ ਹੁਸੜ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਸਿਸ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਮਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਤਰਲੋਚੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੱਚ ਜਿਹਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊ ਭਵਿੱਖ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਕੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾਏ।